Welcome back. In this video, we'll talk about um, breathing, how breathing is done, what is the mechanism behind the breathing, difference between breathing and respiration. So, first of all, let's take up breathing. Breathing is actually इन्भोलेन्ट्री. द्याट मिन्स हामीले सोचिरहनु पर्दैन म सास लिन्छु भनेर, होइन, सास छोड्छु, अब सास छोड्छु. सो इट ह्यापन्स automatically. So body it's continuously breathing. Saas lidaisa. We are taking air inside, which is called inhalation. We are releasing the air, that is exhalation. eh. Sorry. And you also know that while we are inhaling air, we are taking oxygen mainly. And when we are exhaling, we are releasing carbon dioxide from our body. And it is an alternating process. So once we are inhaling, then again we are exhaling, then again we are inhaling. So this is called breathing. So basically, when we are inhaling, the air is oxygen rich, which means that the air is rich in oxygen. And when we are releasing our air from our nostrils or mouth, then carbon dioxide is high in that air. Now, breathing rate is defined as the number of times a person breathes in a minute. Breathe means inhaling and exhaling both combined. So it is breathing rate. Breathing rate, it changes human to human. So some human being may breathe 15 times, some may breathe 25 times. So it depends upon human to human, people to people. It may change, it may differ. One more thing is that uh, breathing breathing rate may be drastically increased when we are exercising, or we are doing heavy exercise or heavy workout sort of thing. When we are doing those things, then the body requires more oxygen. हाम्रो बडीलाई ज्यादा अक्सिजन चाहिन्छ. So that's why it tries to take more oxygen by breathing faster. So breathing faster हुनसक्छ when we do exercise or heavy work. When we are doing like that, then at that time the breathing rate drastically increases. So it may go up to uh, more than 60 times or per minute, or maybe 40, 50 times, 60 times, like that. So it depends upon the exercise what we are doing. So from this picture you can understand what is breathing and what is cellular respiration. In the left hand side you can see breathing, in which we are taking oxygen, releasing carbon dioxide. But how carbon dioxide is coming out is dependent on the cellular respiration. So in every cell, the oxygen is it goes in every cell. The oxygen goes to every cell, and every cell has mitochondria. I already told you. So what mitochondria does is that it takes glucose from the food we took. Now you need to understand one thing. The food we took is also transported to every cell. सो हामीले जति पनि खाना खाएको छौँ त्यसबाट जति ग्लुकोज बनिएको छ स्पेसली, so that glucose also goes to every cell and the oxygen also goes to every cell. Now यो दुईटा जब पुग्छ माइटोकन्ड्रियामा,
At that place what happens is माइटोकोन्ड्रियामा चाहिँ अक्सिजनले ग्लुकोजलाई तोडिदिन्छ इन एनर्जी त्यो एनर्जीलाई चाहिँ इन यर लेभल अफ अन्डरस्ट्यान्डिङ यु क्यान जस्ट अन्डरस्ट्यान्ड एटिपी भनेर बुझ्दा हुन्छ जसरी हामीले पैसा भन्छौँ है रुपिज भन्छौँ त्यस्तै हाम्रो बडीमा एनर्जीको एउटा करेन्सी छ द्याट इज कल्ड एटिपी सो कति पैसा दिइस् भन्दाखेरि 10 रुपिज भन्छौँ त्यस्तै प्रकारले यहाँनिर कति एनर्जी छ भन्दा यति एनर्जी यति एटिपी भन्छौँ सो इट इज सर्ट अफ ए युनिट सो इन माइटोकोन्ड्रिया वाट ह्यापन्स ग्लुकोज जुन हामीले खाना खाएको छौँ त्यसबाट ग्लुकोज निस्केको छ द्याट अल्सो गोज देयर एन्ड ब्रिदिङ गर्दा जुन अक्सिजन लिएको छ द्याट अल्सो गोज देयर एन्ड द्याट अक्सिजन breaks down the glucose into ATP or energy. So this is cellular respiration and breathing is simple. सास लिनु सास छोड्नु that is breathing. And which is breathing मा चाहिँ especially lungs ले help गर्छ. So lungs मा चाहिँ हाम्रो oxygen first मा जान्छ through our nostrils. As we have already understood that हामी पुरा फिजिकल एक्टिभिटी गर्दा रनिङ गर्दा वकिङ गर्दा कामहरू गर्दा वाइ वी फिल हङ्ग्री बिकज हाम्रो बडीले त्यो एनर्जीमा कन्भर्ट गर्दै गयो एन्ड बडी इज युजिङ द्याट जस्ट लाइक अ ब्याट्री इन अ क्लक एउटा घडीमा ब्याट्री हालेको छ सो ब्याट्री सकेपछि वी निड टु चेन्ज द ब्याट्री हाम्रो बडीमा चाहिँ चेन्ज गर्नुको बदली चाहिँ खाना अझै खानु पर्यो सो वी टेक फुड अगेन then again we will gain energy then we can do our activities so here let's understand the mechanism of breathing कसरी हुन्छ breathing is very simple we think like that हैन हामी सास लियो सास छोड्यो सक्यो breathing भइहाल्यो but there is a system रेस्पिरेटरी सिस्टम भन्छ र रेस्पिरेटरी सिस्टममा चाहिँ अलग अलग अर्ग्यान्स आर देयर है तिनीहरूले चाहिँ आफ्नो आफ्नो काम गरिरहेको हुन्छ विदाउट द्याट रेस्पिरेटरी सिस्टम काम गर्नु सक्दैन राइट फ्रम नेजल पासेस जुन हाम्रो नाकबाट भित्र अलिकति जग्गा हुन्छ एउटा त्यो जग्गालाई नेजल क्याभिटी भन्छौँ है या सासबाट पनि हामीले लिन सक्छौँ then it goes to pharynx, trachea, then lungs are there र लङ्सलाई बचाउनुको लागि एक्सिडेन्टहरू नहोस् if it may damage our lungs that's why ribs are there करङ पनि छ त्यहाँ र in this picture you can see the one more thing is there diaphragm भनेर लेखेको छ मुनि so diaphragm is a muscle actually so that muscle is actually responsible for automatic automatic breathing diaphragm ले चाहिँ actually it directs त्यसले चाहिँ help गर्छ मेन कसरी गर्छ सो हामीले इन्भाइरोमेन्टबाट नोस्ट्रल्सबाट हाम्रो नाकबाट चाहिँ हामीले सास लियौँ which goes inside nasal cavity नाकको भित्र एउटा जग्गा हुन्छ खुल्ला जग्गा हुन्छ नाउ इट गोज थ्रु विन्ड पाइप भित्र गएर लङ्समा पुग्छ वाट यु कल फोक्सो है सो लङ्समा गएपछि लङ्स चाहिँ फेरि अघि मैले भनिहालेँ इट इज प्रोटेक्टेड बाई रिब्सले बचाएको हुन्छ सो फ्लोर अफ द टेस्ट क्याभिटी यानि कि हाम्रो छातीको लास्ट मुनि पार्टमा चाहिँ डाइफ्राम भन्ने मसल हुन्छ मस्कुलेचर हुन्छ मैले अघि भनिहालेँ फोटोमा हेर्दा हुन्छ सो द्याट डाइफ्रामले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ ब्रिदिङ प्रोसेस हुँदाखेरि यो सास लिनु पर्यो लिँदाखेरि लङ्समा ब्यालुन जस्तै जस्ट लाइक अ ब्यालुन वेन वी फिल एयर इनसाइड अ ब्यालुन एक्सपान्ड्स है ब्यालुन फुल्लिन्छ जस्ट लाइक द्याट ओन्ली लङ्स अल्सो इट एक्सपान्ड्स र एक्सपान्ड हुँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ
त्यो जुन डायफ्राम हुन्छ त्यो चाहिँ तल्लोपट्टि जान्छ एक्चुअली। एक्चुअली इट्स अपोजिट एक्चुअली। डायफ्राम चाहिँ तल जाँदाखेरि चाहिँ लङ्सलाई जग्गा पाउँछ फुल्लिने। यो डायफ्राम इज देयर। डायफ्राम जब स्ट्रेट हुन्छ त्यति बेला चाहिँ त्यो जुन चेस्टको जुन एरिया छ त्योहरू चाहिँ अलिकति फुल्लिन्छ र lungs can expand. Now when we release जब हामीले सास छोड्छौँ at that time diaphragm again original पोजिसनमा it is sort of inverted U जस्तो हुन्छ है, राउन्डेड सेप हुन्छ। राउन्ड हुँदाखेरि चाहिँ रिलिज गर्न सक्छ बिकज त्यसले चाहिँ अलिक ठेल्छ र त्यसले चाहिँ लङ्सलाई अलिकति निचारेको जस्तो पारिदिन्छ र लङ्सबाट बाहिर carbon dioxide is released. From this picture you can understand better. Breathe, हामीले सास लियौँ है, डायफ्राम स्ट्रेट छ लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा हेर्नु। डायफ्राम स्ट्रेट हुँदाखेरि चाहिँ चेस्ट एक्सपान्ड भएर हावाभित्र पस्यो। नाउ इन द राइट साइड डायफ्राम फेरि नर्मल पोजिसनमा आयो, अलिकति डल्लो डल्लो भयो। द्याट वे चेस्ट चाहिँ अलिकति निचारिएको जस्तो भयो। सो एट द्याट टाइम लङ्स चाहिँ अलिकति निचारियो या लङ्स कन्ट्र्याक्ट भयो। द्याट्स वाइ एयर इज रिलिज्ड आउट। सो दिस इज एक्चुअली ब्रिदिङ। सो दिस इज रिल्याक्स्ड ब्रिदिङ। नर्मल ब्रिदिङमा यस्तै भइरहेको हुन्छ हाम्रो बडीमा। वान मोर थिङ यु निड टु अन्डरस्ट्यान्ड इज स्निजिङ। स्निज जुन हाच्छिङ गर्छौँ हामी, त्यो स्निजिङ किन हुन्छ? यु अल नो द्याट हामीले सास वेन वी टेक एयर, वेन वी इन्हेल, एयर मात्रै जाँदैन, धुलो पनि पस्छ है, पोलन ग्रेन्सहरू पनि पस्नु सक्छ, धुवा टुक्राहरू के है, कोही कोही बेला त मच्छर झिङ्गाहरू पनि पस्छ है। सो those are stuck. You may have seen inside your nose there are small hairs. र त्यो हेयर्सहरू चाहिँ एक प्रकारको फिल्टर जस्तो हुन्छ र भित्र नपसोस् चिजहरू, धुलोहरूको टुक्राहरू। बट समटाइम्स कोही कोही चाहिँ सट्टै भित्र पसी पठाउँछ र हाम्रो बडीलाई साह्रो पर्छ र बडी ट्राइज टु टेक इट आउट। र कसरी निकाल्नु भन्दाखेरि चाहिँ स्निजिङ गर्दा, हाच्छुङ गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै हाई फोर्समा एनर्जी एयर निस्किन्छ भित्रबाट र त्यो सबैलाई बाहिर फ्याँकिदिन्छ, अनवान्टेड पार्टिकल्सहरूलाई। सो द्याट इज स्निजिङ। अब हामीले इन्हेल गर्दाखेरि के अक्सिजन इन्हेल गर्छौँ है, र छोड्दाखेरि कार्बन डाइअक्साइड छोड्छौँ। इन्हेल गर्दाखेरि वाटर भेपर पनि लिएको हुन्छ, कार्बन डाइअक्साइड पनि इन्हेल गरेको हुन्छ। बट with from this table you can understand when we inhale air है, बिचवाला टेबल कलममा हेर्ने, when we inhale air अक्सिजन ज्यादा हुन्छ, कार्बन डाइअक्साइड इज लेस, वाटर भेपर पनि हुन्छ बट इट इज भेरी लेस। बट when we exhale, जब हामीले सास छोड्छौँ, एक्सहेलेसन गर्छौँ, राइटपट्टि हेर्ने, त्यति बेला अक्सिजन अलिक कम्ती भएको हुन्छ तर कार्बन डाइअक्साइड बढेको हुन्छ र वाटर भेपर पनि बढेको हुन्छ। द्याट्स वाइ हामीले जब गर्छौँ है त्यति बेला अलिकति तातो बाफ उडेको जस्तो हामीले भेट्छौँ हातमा, बिकज भेपर निस्किँदैछ बडीबाट। थ्याङ्क यू। विल सी यु इन नेक्स्ट भिडियो।